सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। किछ रूप नहीं किछ जात नहीं, किछ ढंग न मेरा। क्या मुँह लै बोलहि गुण बेहून, नाम जपया ना तेरा। तेरी पनह खुदाए तू बख्शंदगी। शेख फरीद खैरू दीजै बंदगी। तेरी पनह खुदाए तू बख्शंदगी। शेख फरीद खैर दीजै बंदगी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। मंघर माहे सोहंदिया, हर पेर संग बैठड़िया। तिन की शोभा क्या गणी, जे साहिब मेलड़िया। मंघर माहे सोहंदिया, हर पेर संग बैठड़िया। तिन की शोभा क्या गणी, जे साहिब मेलड़िया। तन मन मौलिया राम स्यों, संग साध सहेलड़िया। साध जना ते बाहरी, से रहन इकेलड़िया। तिन दुख ना कबहु उतरै, से जम कै वस पड़िया। जिन्नी रावया प्रभु अपना, से दिसन नित खड़िया।
ਰਤਨ ਜਵੇਖਰ ਲਾਲ ਖਰ, ਕੰਠ ਤਿਨਾ ਜੜਿਆਹ। ਨਾਨਕ ਬਾਂਛੈ ਧੂੜ ਤਿਨ, ਪ੍ਰਭ ਸਰਣੀ ਦਰ ਪੜਿਆਹ। ਮੰਘਰ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਨਾ, ਬਾਹੜ ਨਾ ਜਨਮੜਿਆਹ। ਨਾਨਕ ਬਾਂਛੈ ਧੂੜ ਤਿਨ, ਪ੍ਰਭ ਸਰਣੀ ਦਰ ਪੜਿਆਹ। ਮੰਘਰ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਨਾ, ਬਾਹੜ ਨਾ ਜਨਮੜਿਆਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗ ਹੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ, ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ। ਪਾਨਹਾਨ ਭਾਨ, ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ, ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ। ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜੋ ਦਾਤਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤੀ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਸਫਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਰਸ ਭਿੰਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੇ। ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ, ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 12 ਮਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ 10ਵਾਂ ਪਦਾ ਹੈ ਔਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ 135 ਅੰਗ ਉੱਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਬਚਨ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਅਦੁੱਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪ ਜੀ 28ਵੇਂ ਅਦੁੱਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ।
और अति सत्कारयोग महापुरख संत बाबा अमीर सिंह जी और आप संगत के सहयोग के सदका जो इन्हां अदुੱਤੀ गुरमत संगीत सम्मेलन का संचालन कर रहे हैं, अज हजूर ने जिहड़ी संगरांद दे दिहाड़े उपर रहमत की, मंगर दे महीने विच हजूर जी रहमत वरताउंदे हन जो आप जी ने पाठ सरवण किया है। हजूर ने इन्हां अमृत बचनां दे अंदर 3 गल्लां दा जिक्र किया। पहली गल हजूर कहिंदे हन कि जिन्हां दे उत्ते हजूर दी रहमत हुई, जिन्हां ने उस परिपूर्ण अकाल पुरख दे नाम दी बख्शिश नूं माणिया है, उन्हां हजूर दे दर तों खुशियां दी दात प्राप्त कर लई और उन्हां दे चेहरे दा जिहड़ा नूर है वो झल्लिया नहीं जाता। दूसरा हजूर जिक्र करते हैं अमृत बचन दे अंदर कि जेड़े उस परिपूर्ण अकाल पुरख दा मिलाप चाहुंदे हन ते वो किहड़े कर्म करन, जिन्हां दे नाल जेड़े कर्म करन दे नाल उन्हां दी साईं दे नाल बन आवे। ते तीसरा जिक्र करते हैं उन्हां दा जेड़े संसार विच आए, केवल तो केवल उन्हां दा किता ही ये हो गया कि असी हर एक चीज़ तो इनकारी हो जाइए ते वो प्रभु परमात्मा दी होंद नूं नहीं मानते ते उन्हां दा इस जीवन दे विच रहिंदियां होइयां की हशर हुंदा है। आओ विचारां दी सांझ आरंभता करन तो पहला आप जितने शरीर गुरु चरनां अंदर जुड़ बैठे हो, सारे रसना करो पवित्र और असीस बख्शिश करो, उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो। एक बार फिर रहमत और कृपालता करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो। हजूर दतार पिता जी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की जदों अमृत बाणी का पाठ करते हाँ तो हजूर ने गुरबाणी के अंदर इस गल की ताकीद की, इस गल का हुक्म किया, ओ भलिया तू संसार विच आया है ते संसार विच आउण दा तेरा असल मनोरथ सी इन्हां सुवासां दा भुगतान करन तो पहला हजूर दे शब्द का अभ्यास कर करके सेवा सिमरन करके उस परिपूर्ण अकाल पुरख दे चरनां दे विच सुरत नूं अभेद कर लेना। और इस कर्म दे लई हजूर ने जिहड़ी रहमत की, उन्हां क्या जे तू चाहुंदा है तेरा आया होया सफला हो सके तां एक कर्म कर। मैं तेनू कुछ कु गल्लां कहना हाँ, उन्हां गल्लां दे उत्ते पहरा दे ते सच जानी तेरा आउणा भी मुबारक है ते तेरा संसार तो जाना भी मुबारक है। महाराज फिर आप कृपा करके रहमत करके दसना करो। तो उन्हें क्या हजूर कहन लगे सब तो पहली गल धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं अपना आपा समर्पण कर दे। ते अज जिहड़ा असी अमृत बचन सरवण किया है, हजूर धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बहुतांत बाणी हजूर ने जीव इस्त्री हो करके खुद और परिपूर्ण अकाल पुरख नूं पति परमेश्वर जान करके उच्चारण की है। क्योंकि असी संसार दे अंदर ये आम उदाहरण वेखते हाँ कि जिहड़ी इस्त्री दा पति परमेश्वर घर होवे उसके चेहरे की उसके रौनक की जो उसका चेहरे का नूर है उसनूं झल्लिया नहीं जाता। तो इस तरह हजूर कहन लगे जदों तू साईं दे चरनां दे विच जुड़ेगा
ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਰੀਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਰੁੱਠ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਆਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਚਿੱਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਨੈਣ ਅਵਲੋਕਣੋ, ਸ਼ਰਵਣ ਬਾਣੀ ਸੋ ਜਸ ਪੂਰ ਰਾਖੋ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਭੌਰਾ ਕੰਵਲ ਫੁੱਲ ਦਾ ਰਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭੌਰੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਭੌਰਾ ਕੰਵਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰੇਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਚਿੱਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਨੈਣ ਅਵਲੋਕਣੋ, ਸ਼ਰਵਣ ਬਾਣੀ ਸੋ ਜਸ ਪੂਰ ਰਾਖੋ, ਮਨ ਸੋ ਮਦ ਕਰ ਕਰੋ, ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਰੋ, ਰਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਭਾਖੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਨ ਘਟੈ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਮੋਲ ਮਹਿਗੀ ਲਈ ਜੀ ਸਟੈ। ਤੇ ਕਰਮ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਨਿਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ, ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਹ ਦੀ ਤੰਦ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਮੋਹ ਦੇ ਤੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਬੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ,
ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਓ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਹੋ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਾਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਾਹ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਾਹ ਲੱਗੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਲੱਭ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਦੀ ਤੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹੋ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ। ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉਂ ਧਨ ਸੇਜਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਚੋਲਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਕਾਰ ਹੀ ਹਨ, ਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਚੋਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਉਣਾ? ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ ਜੇ ਥੀਏ ਪਿਆਰੇ, ਪਾਈਐ ਨਾਉ ਮਜੀਠ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮਜੀਠ ਰੂਪ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜੀਠ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਨਿਲਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੜੋਚ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੈ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ਤਿਨਾ ਕਹਿ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹਾਂ। ਆਓ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਹਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਰੁੱਠੇਂਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਇਹ ਤਰਲਾ ਲਿਆ, ਫਰੀਦਾ ਪਾੜ ਪਟੋਲਾ ਧੱਜ ਕਰੀ, ਕੰਬਲੜੀ ਪਹਿਰਿਓ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਸੋਹ ਮਿਲੈ ਸੋਈ ਵੇਸ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਜਾਣ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਹਨ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਰ ਨਾਨਕ, ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਿਆਂ ਸ਼ੋਹ ਮਿਲੈ, ਜੇ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰੇ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦਰ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬੇਰਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਧਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ। ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਿਧਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕੋ ਰੂਟੀਨ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤਾਂਤ ਲੰਬੇਰਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ,
ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਖੀਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਿੰਦਕ ਮਨੁੱਖ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਲਰੀ ਇੱਟ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਲਰੀ ਇੱਟ ਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਵੀ, ਥਪਾਇਆ ਵੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਕ ਵੀ ਲਵਾਇਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕਲਰੀ ਇੱਟ ਭੁਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਿੰਦਕ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਇਉਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਿੰਦਕ ਐਸੇ ਹੀ ਝਰ ਭਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੁਣੋ ਤੁਮ ਭਾਈ, ਜਿਉਂ ਕਾਲਰ ਭੀਤ ਗਿਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਹੱਕਦਾਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਵੇ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾਸ ਨੇ ਆਰੰਭ ਵੇਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤਾਂਤ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਤਾ ਹੈ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਉਸ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕੇ, ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰਕ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਸ ਕਿਹੜੇ ਧਾਰ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਟਿਕਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਕਰਮ ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੱਕ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਖੋਲ ਦਵੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਰ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਆਏ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ, ਬੈਠ ਗਏ। ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਿ ਗਏ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ। ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸੂਰਮਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ, ਜਾਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੂ ਇਸ ਯੁਗ ਮਹਿ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦਰ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਤੇ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ, ਜਿਹਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਰੱਖ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਕਮਾ। ਫਿਰ ਸੱਚ ਜਾਣ
ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੀ ਕੰਤ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਭਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਆ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਧਾਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੰਗਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਤੇ ਤਾਕੀਦ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲਈ। ਪਹਿਲੀ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਭਰਤਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਉਹ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਮੱਘਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੰਘਿਰ। ਮੰਘਿਰ ਮਾਹੇ ਸੁਹੰਦੀਆਂ ਹਰ ਪੇਰ ਸੰਗ ਬੈਠੜੀ ਆਹ, ਤਿੰਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲੜੀ ਆਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਲਫਾਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਦੇਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਮਨ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਧਿਆਨ ਔਰ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣੇ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੋਰ ਕਰਮਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਭੱਬੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਭੱਬਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭੱਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਭਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਆਣ ਬਣੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ। ਤੇ ਦਾਸ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪੇਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਆਵੇਗਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਾ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਹੈ ਉਹ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਭਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੰਘਿਰ ਮਾਹੇ ਸੁਹੰਦੀਆ ਹਰ ਪੇਰ ਸੰਗ ਬੈਠੜੀ ਆਹ, ਤਿੰਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲੜੀ ਆਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਿਆ ਰਾਮ ਸਿਉ ਸੰਗ ਸਾਧ ਸਹੇਲੜੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ,
ਸੇਵਾ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੇ ਰਹਿਣ ਇਕੇਲੜੀਆਂ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਗੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਉਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਦਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵੇਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਅੱਜ ਵਰਤਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੱਘਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੇ ਹਨ। ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਥਾਏ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਗਣ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਔਗਣ ਰੂਪ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮ੍ਰਿਗ ਦੀ। ਮ੍ਰਿਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹਿਰਨ। ਹਿਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਨਾਦ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਦ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਘੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦਾ। ਘੰਡੇ ਹੇੜੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਘੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਬੜ ਚਾੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਕਰਕੇ ਮੋਰ ਦੇ ਪੰਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦਾ ਨਾਦ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮ੍ਰਿਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਘੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦਾ ਨਾਦ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦਾ ਨਾਦ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਨ ਘੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦਾ ਨਾਦ ਸੁਣਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਵਿੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗਵਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਈ, ਉਹ ਹੈ ਮੀਣ। ਮੀਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮੱਛਲੀ। ਮੱਛੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਭ ਦਾ ਰਸ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਔਗਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਛੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟਿਆ, ਮੱਛੀ ਉਸ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਪਕੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਭ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖਚਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਔਰ ਅੰਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀਭ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਭ ਦਾ ਰਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਔਗਣ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮ੍ਰਿਗ, ਮੀਨ, ਭਰਿੰਗ। ਭਰਿੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਭੌਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਭੌਰਾ ਇੱਕ ਕਮਲ ਰਸ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਸ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਮਾਨਣਾ ਨਾਸਕਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਹ ਆਇਆ ਕਵਲ ਫੁੱਲ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕਰਕੇ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਕੁ ਖਚਤ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਰਸ ਮਾਨਣ। ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ, ਪੰਖੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦੂਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਭਰਿੰਗ ਨੇ, ਉਸ ਭੌਰੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਔਗਣ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਆਪਣਾ ਗਵਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਪਤੰਗੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭੰਪੜ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨੇਤਰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਇਹ ਨੇਤਰੋਂ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮੈ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਰੋਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ
ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਵਾ ਦੇਈਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਵਾ ਦੇਈਂ। ਜੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਨੇਤਰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ, ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੋ ਪਠਾਏ, ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੋ ਪਠਾਏ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ, ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ 4 ਸਾਧਨ ਮੁੱਖ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਸੀ, ਔਗਣ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਲਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ 5 ਗੁਣ ਹਨ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮ੍ਰਿਗ, ਮੀਨ, ਭ੍ਰਿੰਗ, ਪਤੰਗ, ਕੁੰਚਰ। ਕੁੰਚਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹਾਥੀ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਇਤਨੀ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਹਾਵਤ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹਥਨੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖੱਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਾਹ ਖਿਲਾਰ ਕੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਧਰ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਮਵਸ ਹੋਇਆ, ਭੱਜਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਲਵਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੌਂਸ ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਔਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਹਾਵਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ 5 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਸੀ, ਉਹ ਔਗਣ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਗਵਾ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਕਈਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ 5 ਵਿਕਾਰ ਹਨ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ, ਮ੍ਰਿਗ, ਮੀਨ, ਭ੍ਰਿੰਗ, ਪਤੰਗ, ਕੁੰਚਰ, ਏਕ ਦੋਖ ਵਿਨਾਸ਼, ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਜਾਮੈ, ਤਾਕੀ ਕੇ ਤਕ ਆਸ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਅੰਦਰ 5 ਚੋਰ ਵਸਹਿ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੂਟਹਿ, ਮਨ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੂਝਹਿ, ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਪੁਕਾਰਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਆਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਿੰਨ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਬਹੁ ਉਤਰੈ, ਸੇ ਜਮ ਕੈ ਵਸ ਪੜੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੌਲਾਨਾ ਕੁਤਬਦੀਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਜੀ ਪਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ, ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਸਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ, ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਸਰ, ਏਕ ਜੀਹ ਕਿਆ ਬਖਾਨੈ, ਹਾਂ ਕੇ ਬਲ 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 ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਖੁਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰੀ, ਸੇ ਰਹਿਣ ਇਕੇਲੜੀਆਂ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੜਿੱਕਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨਾਮ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਮਾਤਰ, ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ, ਦਵੈਖ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਦਇਆ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਧਰੀਆਂ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਹੈ ਸਭ ਨਿਧਾਨ 10 ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਧਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਆਵੇ। ਮੰਗਣਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਭਰੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੁਰਨੇ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਛੱਡੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਇੰਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ ਫੁਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਮਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਖਿਣ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਅਰਸ਼ੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਰ, ਉਸ ਸਾਈਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾ, ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਮੰਗਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾ ਤੇ ਮੰਗਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨਦਰ ਵਰਤੇਗੀ, ਨਦਰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਨ ਹੀ ਵਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਸ ਅਜੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੁਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੇ ਰਹਿਣ ਇਕੇ ਲੜੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਵਸ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇਹੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਉਮੈ ਦਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਧਨਾੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੌਧਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਗਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ ਕੈ ਪੱਲੇ ਧਨ ਵਸੈ ਤਿਨ ਕਾ ਨਾਉ ਫਕੀਰ। ਫਕੀਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਕੀਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੰਗਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਨ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਗਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਨ ਕੈ ਪੱਲੇ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਤੂੰ ਵਸਹਿ ਤੇ ਨਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਸ ਜਾਵੇਂ, ਸੱਚ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨਾੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਚੰਗੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਅੱਤ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵਰਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਥੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਥਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਗਰਭਵਾਸ ਮਹਿ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦ ਤੇ ਸਭ ਉਤਪਾਤੀ। ਇੱਕ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਤੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਜਾਇਆ, ਤਉ ਆਣ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਹਮ ਕਤ ਸੂਦ, ਹਮ ਕਤ ਲੋਹੂ ਤੁਮ ਕਤ ਦੂਧ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਵੜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਖੂਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਦਾ ਖੁਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅੱਤ ਦਾ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਧਨਾੜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਦਾ ਖੁਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਤੂੰ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ, ਭਾਵੇਂ ਅਤ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਨੁਹਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ, ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ, ਚੰਗੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਝਲਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਖ ਅਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ, ਜਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਤਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਢੰਗ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਕਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਤਾਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਝਲਕਦਾ ਸੀ।
ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਗਤੀ ਵੀ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਆਦਿਕ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਵੀ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੇ ਰਹਿਣ ਇਕੇਲੜੀਆਂ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਜਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮੌਲਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇਸ ਜਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਕ ਅਰਜ਼ ਪੇਸ਼ ਤੋਦਰ ਗੋਸ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਐਬ ਪਰਵਦਿਗਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਤਹਕੀਕ ਦਿਲ ਦਾਨੀ। ਮਮ ਸਰ, ਮਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਸਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਿਰ। ਮਮ ਸਰ ਮੋਏ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਗਿਰਫਤਹਿ, ਦਿਲ ਹੇਚ ਨਾ ਦਾਨੀ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹਨ ਉਹ ਜਮਾ ਨੇ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਸਿੱਖ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਬਹੁਤਾਂਤ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦੰਭੀ ਪਖੰਡੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰਹਿਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦਾਸ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੰਭੀਆਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਨਦਰ ਪ੍ਰਥਾਏ, ਕਿ ਨਦਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੇ ਰਹਿਣੀ ਕੇਲੜੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਖੁਆਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤਾ ਜਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਵੱਜਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਅੱਧੇ ਬੋਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜਚਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕੀੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲ ਚੱਲੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕਿ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਤਿਨ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਬਹੂ ਉਤਰੈ ਸੇ ਜਮ ਕੈ ਵਸ ਪੜੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਝੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਖਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਇਹ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਅੰਤ ਵੇਲਾ ਉਸ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਮਰੋੜੈ ਤਨ ਕੱਪੈ ਸਿਆਹ ਹੋਆ ਸੇਤ। ਹੱਥ ਵੀ ਮਰੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਰਲਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਮਾ ਨੇ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ ਮੋਹਲਤ ਮੌਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਖੇਰੂ ਉੱਡ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਖੁਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸੇ ਦਿਸਣ ਨਿਤ ਖੜੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ
ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ਹਰ ਕੰਠ ਤਿੰਨਾ ਜੜੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸੱਚ, ਸੰਤੋਖ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਦਇਆ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਭਰਤਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ਹਰ ਕੰਠ ਤਿੰਨਾ ਜੜੀਆ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕੀਤਾ, ਨਾਨਕ ਬਾਂਝ ਹੈ ਧੂੜ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨੀ ਦਰ ਪੜਿਆਹ। ਮੰਘਰ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਨਾ ਬਹੁੜ ਨਾ ਜੜਮੜਿਆਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੰਘਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇਹੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਘਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਦਾਸ ਨੇ ਆਰੰਭ ਵੇਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਘਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਚਨ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਉੱਤਮ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨ ਅਮੁਲੀਕ ਲਾਲ ਇਹ ਰਤਨ, ਸੁਣਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋਤ ਉਧਾਰ, ਆਪ ਤਰੈ ਲੋਕਹਿ ਨਿਸਤਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੋਂ ਸਤਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਦਰ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਕਮਾਏ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਏ ਸਨ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ, ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਹਿ ਥਾ ਜਗ ਲੰਘਣ ਹਾਰਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੰਘਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ, ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਰੱਖ ਕੇ, ਭੈ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਜਾ ਤੇ ਮੰਘਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਪ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਣ। ਅੱਜ ਜੋ ਮੰਘਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕੀਏ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ, ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।